Exercise 5.3. First one. Sudhakar borrows rupees 15,000 from a bank to renovate his house. He borrows the money at 9% per annum. Simple interest over 8 years. What are his monthly repayments? Sudhakar borrows how much? 15,000 rupees. This is principal. Interest of 9% per annum over 8 years. That is, time is 8 years. We have one more information. It is simple interest. At simple interest of 9% per annum అని అన్నాడు. సో సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్కే అన్నాడు కాబట్టి మనం సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఫార్ములాలోనే చేస్తాము. ఓకే. అండ్ ఫైండ్ హిజ్ మంత్లీ రీపేమెంట్. సో అమౌంట్ వచ్చిన తర్వాత అమౌంట్ని 8 ఇయర్స్కి ఈక్వల్గా డివైడ్ చేస్తే సరిపోతుంది. అది మంత్లీ రీపేమెంట్ అవుతుంది. 8 ఇయర్స్కి ఒకటేసారి క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఆ మొత్తం అమౌంట్ని ఫస్ట్ మంత్ నుంచి కూడా పే చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. సో లెట్ us see. Sudhakar borrowed amount. How much? Rupees. That is, it is called principal. Next, interest. It is not I. This is percentage. So rate of interest. So rate of interest are equal to 9% per annum. So and time equal to time t equal to how much? 8 years. So we know that it taken for simple interest. So therefore amount equal to P into 1 plus TR by 100. So that equal principal 15,000 into 1 plus T 8 years and R is 9% by 100. 15,000 into this is by 100 LCM is 100. 100 into 100 plus 8 9s are 72. That equal 15,000 into 100 plus 72. 172 by 100. 2 zeros get cancelled. That is amount equal to 0. 15 2s are 30. 15 7s are 105. 105 plus 3 108. 15 1s are 15 plus 10 25. So amount equal to 25,800. This is the amount after 8 years. Okay. So this amount he has to pay monthly in 8 years. 8 years lo monthly pay cheyali. So here 8 years equal to 8 into 12, that is 96 months. So in 96 months he has to pay equally. So therefore monthly repayment equal to monthly repayment equal to 25,800 divided by 96. 2 4s are 8, 2 8s are 16. 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 8, 2 9s are 18, 0 0. Again 2 2s are 4, 2 4s are 8, 2 6s are 12, 2 4s are 8, 2 5s are 10, 0. 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 2s are 4, 2 2s are 4, 2 5s are 10. That equals, we got 3225 by 12. How much we got? 3,225. 3,225
divided by 12. 12 3s are 36, so 12 2s are 24, 8, 12 6 are 72, so 10 and 5. 12 9s are 108, 12 8s are 96. So 9 remainder. So put point 0, 12 7s are 84, 6 remainder 0, 12 5s are 60. So that is, so his monthly repayment is rupees 268.75 rupees. Okay, Sudhakar has to pay 260.75 rupees monthly. So next question is, a TV was bought at a price of rupees 21,000. After 1 year, the value of the TV was depreciated by 5%. Depreciation means reduction of the value due to use and age of the item. Find the value of the TV after 1 year. Okay, a TV was bought by 21,000. 21,000 rupees ki TV తెచ్చుకున్నారు. And after 1 year, time is 1 year, it is reduced by 5%. ఏదో కొన్ని కారణాల వల్ల దాని కాస్ట్ అనేది తగ్గిపోయింది. ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ది టీవీ ఆఫ్టర్ 1 year. 1 year తర్వాత టీవీ ప్రైస్ ఎంత అవుతుందో ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు. సో కాస్ట్ ప్రైస్ ఆఫ్ ది టీవీ 21,000 rupees, reduced percentage equal to 5%. Taken time is 1 year. After 1 year అన్నాడు, సో టైం 1 year. సో ఇక్కడ మన 1 year అన్నాడు, 1 year తర్వాత అన్నాడు. సో దాన్ని కాబట్టి 5%కి డైరెక్ట్ చేసి దాన్ని రెడ్యూస్ చేసిన అయిపోతుంది. లేదా మనకి ఫార్ములా ఉంది కదా, దాని ప్రకారం ఇది రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అనుకొని ఇక్కడ దీన్ని ప్రిన్సిపల్ అనుకుంటే అమౌంట్ ఈక్వల్ పి ఇంటూ 1+TR/100 ప్రకారం చేస్తే పెరిగింది అవుతుంది. కానీ ఇక్కడ రెడ్యూస్ అయింది కాబట్టి ఇక్కడ మైనస్ రాసుకుంటే సరిపోతుంది. లేదు అంటే ఇదంతా ఎందుకు 1 year తర్వాత అన్నాడు, ప్రతి సంవత్సరం పెరుగుతుందంటేనో ఈ మనకి ఇంట్రెస్ట్లు ఈ ప్రిన్సిపల్ లాగా అనుకొని చేసేవాళ్ళము. ఇప్పుడు అదేం లేదు కదా, 1 yearకే అన్నాడు కాబట్టి డైరెక్ట్గా మనం 5% అంటే ఎంతో ఫైండ్ అవుట్ చేసి దాన్ని సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఓకే, సో రెడ్యూస్డ్ అమౌంట్ ఈక్వల్ టు 5/100 ఇంటూ 21,000. 2 zeros get cancelled. 5 into 0 0, 5 1s are 5, 5 2s are 10. So that is 1,050 reduced amount. So cost of price of TV equal to 21,000 minus 1,050. 1,050. So that equals 21,000, 1,050, 0, 9, 10, 5, 9, so it is 10, 10, 9. So that equals 19,950 rupees. So price of TV after 1 year. ఓకే, సో దీన్ని దాంట్లో అప్లై చేసుకోవచ్చు. మనకి ప్రిన్సిపల్ టైం దాంట్లో అప్లై చేసుకోవచ్చు. అక్కడ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అంటే పెరుగుతుంది కాబట్టి అక్కడ ప్లస్ వేసుకుంటాం, 1+TR/100 వేస్తాం. ఇక్కడ ఏం చేయాలి, మైనస్ రాస్తాం, 1 - TR/, ఎందుకంటే తగ్గిస్తున్నాం కాబట్టి. అక్కడ ఏం చేయాలి మనం, సేమ్ ఇంట్రెస్ట్ లాగా I equal to PTR/100 లాగా ఫైండ్ అవుట్ చేసి, ఇది ప్రిన్సిపల్ అంటే కాస్ట్ ప్రైస్ ఫస్ట్ తీసుకున్న టైం 1 yearకి, రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ బదులు రెడ్యూసింగ్ ప్రైస్
సో ఇంట్రెస్ట్ అంటే ఏంటిది అన్నట్టు ఇక్కడ తగ్గే అమౌంట్, రెడ్యూస్డ్ ప్రైస్ వస్తుంది. తర్వాత ఏం చేయాలి, మనం అమౌంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి పి ప్లస్ ఐ చేసినట్టు ఇక్కడ పి మైనస్ ఐ చేయాలి. అంటే ఫస్ట్ మనకు ఉన్న ప్రైస్ నుంచి ఇక్కడ రెడ్యూస్డ్ అన్నట్టు, ఇక్కడ ఐ అంటే ఇంట్రెస్ట్, బట్ ఇక్కడ ఏంటిది రెడ్యూస్ అవుతుంది. దాన్ని సబ్ట్రాక్షన్ చేస్తే మనకు 1 ఇయర్ తర్వాత వస్తుంది. అట్లా కూడా చేయొచ్చు. ఓకే, సో అక్కడ ఫార్ములా డైరెక్ట్ ఫార్ములాలోనే అయితేనో ఏ ఈక్వల్ టు పి ఇంటూ 1 - టీఆర్ బై 100లో కూడా సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోవచ్చు. ఒకవేళ 2 ఇయర్స్కు 3 ఇయర్స్ కంటే పర్ ఇయర్ 5% చొప్పున తగ్గుకుంటూ పోతే ఒక 5 ఇయర్స్ తర్వాత ఎంత అవుతుంది అన్నప్పుడు ఇట్లా చేసుకోవచ్చు. ఈ మన ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ ఫార్ములా యూజ్ చేసి చేసుకోవచ్చు. ఓకే, లేదు అంటే ఇట్లా మనం జనరల్ పర్సంటేజ్ ఉపయోగించి చేసుకుంటే ఇంకా సింపుల్గా అయిపోతుంది. ఓకే, సో ఎలాంటి ప్రాబ్లం అయినా మనం ఆ సందర్భాన్ని బట్టి వివిధ ఫార్ములాలు యూజ్ చేసుకొని చేసుకోవచ్చు. మీరు ఇలాంటి కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ తీసుకొని ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఎంత ప్రాక్టీస్ చేస్తే అంత ఈజీగా క్యాలిక్యులేషన్స్ కానీ ఈ ఫార్ములాను ఐడెంటిఫై చేయడం, ఫార్ములాస్లలో అప్లై చేయడం ఈజీగా వస్తుంది. సో మీరు ఇంతవరకు సబ్స్క్రైబ్ చేయనట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అండ్ మీ ఫ్రెండ్స్కు షేర్ చేయండి. మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయడం మర్చిపోకండి. థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్.